नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ जाडेजा देवेंद्र सिंह। आज आप लेक्चर में चर्चा करवानी है बीकॉम सेमेस्टर 1 विषय नाम है धंधाकीय अर्थशास्त्रना मूल तत्वों। धंधाकीय अर्थशास्त्रना मूल तत्वों जे पेपर आपणे सेमेस्टर 1 में अर्थशास्त्रनु अभ्यास में आवे छे ते अंतर्गत जे आपणे अभ्यास करवानो छे तेना 4 यूनिट छे। ते अभ्यासक्रमनी आज आपणे थोड़ी चर्चा करवानी छे। ते चर्चा करता पहला आपणे धंधाकीय अर्थशास्त्रना मूल तत्वोनो थोड़ो अर्थ मेळवी लईए। धंधाकीय अर्थशास्त्रना मूल तत्वोमां सौप्रथम आपणे धंधाकीय प्रवृत्ति छे तेनी वात करीए तो धंधो एटले शुं? तो मैकनोटन जणावे छे कि धंधो एटले परस्पर हित माटे वस्तु नाणुं अथवा सेवानो विनिमय एटले धंधो। धंधाकीय प्रवृत्ति तरीके आपणे तेने ओळखीए छीए। तो आ धंधाकीय जे प्रवृत्ति छे ते चलाववा माटे अर्थशास्त्रनुं ज्ञान होवुं ते जरूरी छे। अर्थशास्त्रना जे मूलभूत जे सिद्धांतो छे ए धंधाकीय प्रवृत्तिओने केवी रीते असर करे छे, એટલે ધંધાકીય પ્રવૃત્તિને કેવી રીતે મદદરૂપ થાય છે, તો એ જે બધા જે સિદ્ધાંતો છે મૂળભૂત જે અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો છે તેની ચર્ચા આપણે અહીં કરવાની છે। તો આપણે અર્થશાસ્ત્રનો પણ થોડોક અર્થ મેળવી લઈએ। તો અર્થશાસ્ત્ર એટલે શું? તો કે अर्थ और शास्त्र ए बे शब्द। अर्थशास्त्र एटले अहीं आपणे जोईए तो संस्कृत शब्द संस्कृत भाषानो शब्द जे अर्थ छे तेना परथी उतरी आव्यो छे। अर्थनो अर्थ थाय छे उद्देश्य, कशुक मेळववुं। तो जे कशुक मेळववानी जे क्रिया छे एटले के तेनो अभ्यास अहीं थाय छे अर्थशास्त्र। अने तेने अंग्रेजीमां आपणे इकोनॉमिक्स तरीके ओळखीए छीए। ग्रीक शब्द ओइकोनोमिकोस जे शब्द है तेमांथी आ शब्द उतरी आव्यो छे इकोनॉमिक्स, जेनो गुजराती अर्थ थाय छे के घरनु सरसामाननु व्यवस्थापन एवो एनो अर्थ थाय छे अंग्रेजी में। एटले के टूंकमां कहीए तो अर्थशास्त्रनो जे अर्थ छे, शास्त्र एटले कोई वस्तुनी आपणे जेने कहीए समजण के एनु ते अंगेनुं ज्ञान एवो आपणे अर्थ करी सकीए। एटले अर्थनो जे अर्थ छे ते छे कशुक मेळववुं, कशुक उद्देश्य। तो आ एनो शाब्दिक अर्थ थयो। त्यारबाद जे अर्थशास्त्रनी केटलीक व्याख्याओ छे। सौप्रथम अर्थशास्त्रनी व्याख्या व्यवस्थित व्याख्या आपी तो एडम स्मिथे आपी छे। अने एडम स्मिथे एवुं कह्युं के अर्थशास्त्र ए संपत्तिनुं शास्त्र छे। त्यारबाद मार्शलनी जे व्याख्या है, मार्शल एवं कीधुं कि अर्थशास्त्र ए संपत्ति नहीं परंतु अर्थशास्त्र ए कल्याणनु शास्त्र है एवी बात करी। त्यारबाद रॉबिन्सनी जे व्याख्या है असत अने पसंदगीना संदर्भ में तेमने कह्युं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है कि जे मानवीनी अमर्यादित जरूरियातो अने मर्यादित एटले के मानवीनी अमर्यादित जरूरियातो अने मर्यादित तेमज वैकल्पिक उपयोग धरावता साधनोना संदर्भ में मानवना वर्तननो अभ्यास करवामां आवे छे अर्थशास्त्रमां। एटले के मानवीनी जरूरियातो अमर्यादित छे, तेने संतोषवाना साधनो केवा छे तो के मर्यादित अने पाछा वैकल्पिक उपयोग वाळा छे। तो ए संदर्भ में मानवी केवी रीते वर्तन करशे तो तेनी समझ जे छे रॉबिन्से आपी छे। एटले अर्थशास्त्रनी जे उपरोक्त जे बीजी व्याख्याओ छे तेना करता रॉबिन्सनी व्याख्या थोड़ी चढ़ियाती छे। ते अर्थशास्त्रने शुद्ध विज्ञान छे तेवो दरज्जो आपवा मांगता हता। एनी पछी ઊંડાણપૂર્વક આપણે नेक्स्ट लेक्चरमां આપણે એની ચર્ચा કરીશું। पण અત્યારે આપણે આપણા अर्थशास्त्र विषय अंतर्गत नो अभ्यासक्रम छे ते तेमां आपणे कई कई बाबतोनो अभ्यास करवानो छे तेनी थोड़ी चर्चा आज करी लईए। तो 4 यूनिट छे आपणे अभ्यासक्रममां। प्रथम यूनिट जे छे तेनुं नाम छे मूलभूत ख्यालो अने व्याख्याओ। तो प्रथम यूनिटमां आपणे जे अभ्यास करवानो छे ते छे तुष्टिगुण, वस्तु अने सेवाओ,
નાણું અને સંપત્તિ, મૂલ્ય અને કિંમત, સંપત્તિ અને કલ્યાણ, વાસ્તવિક આવક અને નાણાકીય આવક, એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર અને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર. એ બંને વચ્ચેનો તફાવત. વાસ્તવદર્શી અર્થશાસ્ત્ર અને આદર્શલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર. ગ્રાહકોનો અધિક સંતોષ, સાધનોની અછત અને પસંદગીની સમસ્યા, આર્થિક નીતિ, આર્થિક નિયંત્રણો અને આર્થિક કાયદા. અર્થશાસ્ત્ર વિશે પ્રાધ્યાપક માર્શલ અને પ્રાધ્યાપક સેમ્યુઅલ્સનની વ્યાખ્યા. માંગ વિધેય, માંગનો નિયમ, માંગના નિર્ણાયકો, તટસ્થ રેખાઓ દ્વારા માંગના નિયમની તારવણી, માંગની સાપેક્ષતા અને તેના પ્રકારો, માંગની સાપેક્ષતા માપવાની વિવિધ પદ્ધતિઓ. પ્રથમ યુનિટમાં આપણે આટલા મુદ્દાઓની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો એ ચર્ચા આપણે કરીએ ઊંડાણપૂર્વક તે પહેલાં આપણે કેટલીક આ યુનિટ અંતર્ગત કેટલીક જે વ્યાખ્યાઓ છે તેનો ઉપરથી આપણે ખ્યાલ થોડો મેળવીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે આવશે તુષ્ટિગુણ. તો તુષ્ટિગુણ એટલે શું? કે વસ્તુ કે સેવામાં રહેલા માનવ જરૂરિયાત સંતોષવાના ગુણને તુષ્ટિગુણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છે વસ્તુઓ એટલે શું? જે ચીજોમાં માનવીની જરૂરિયાતો સંતોષવાનો ગુણ છે અને જેનો વિનિમય થઈ શકે છે અને જે દ્રશ્ય છે તેવી જે બાબત છે તેને આપણે વસ્તુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને જે દ્રશ્ય નથી તો તેનો સમાવેશ સેવાઓમાં થશે. ત્યારબાદ છે નાણું. નાણાંની વ્યાખ્યા જોઈએ તો જેનો સામાન્ય રીતે વિનિમયના સાધન તરીકે સ્વીકાર કરવામાં આવે છે અને સાથે સાથે જે મૂલ્યના માપક તેમજ મૂલ્યના સંગ્રાહક તરીકે પણ કાર્ય કરે છે તેને નાણું કહેવામાં આવે છે. આ વ્યાખ્યા ક્રાઉથરે આપી છે. ત્યારબાદ સંપત્તિની વ્યાખ્યા જોઈએ તો વસ્તુ કે કુદરતી તત્વોનો એવો જથ્થો કે જે ઉપયોગિતા મૂલ્ય હોય, એનામાં ઉપયોગિતા મૂલ્ય હોય, જેની અછત હોય અને નાણામાં કિંમતમાં જેને મૂલવી શકાય તેને આપણે સંપત્તિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ વાત થઈ સંપત્તિની. હવે જોઈએ મૂલ્ય એટલે શું. અહીં મૂલ્ય એટલે આર્થિક મૂલ્યના સંદર્ભમાં વાત છે. તો મૂલ્ય એટલે ચીજવસ્તુ કે સેવામાં રહેલો ઉપયોગિતા જથ્થો કે વિનિમય ક્ષમતા એટલે તેનું મૂલ્ય. એટલે કોઈ પણ વસ્તુનું મૂલ્ય થવા માટે એનામાં ઉપયોગિતા મૂલ્ય પણ હોવું જોઈએ અને એની અછત પણ હોવી જોઈએ. અછત હશે તો એનો વિનિમય થશે, વિનિમય મૂલ્ય થશે એટલે વિનિમય મૂલ્યની ક્ષમતા એવો શબ્દ વાપર્યો એટલે તેને આપણે મૂલ્ય તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ છે કિંમત. બજારમાં વેચાણ અર્થે ચીજવસ્તુ કે સેવાના મૂલ્યને નાણાંમાં રજૂ કરવું એટલે તેને કિંમત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ વાત થઈ કિંમતની. ત્યારબાદ છે વાસ્તવિક રાષ્ટ્રીય આવક. એટલે કે કોઈ એક ચોક્કસ વર્ષના ભાવ હોય, કોઈ એક ચોક્કસ વર્ષના ભાવ હોય, કોઈ પાયાના એક વર્ષના ભાવ હોય, રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદનનું મૂલ્ય આંકવામાં આવે ત્યારે તેને વાસ્તવિક રાષ્ટ્રીય આવક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો નાણાકીય રાષ્ટ્રીય આવક એટલે શું? તો કે નાણાકીય રાષ્ટ્રીય આવક એટલે પ્રવર્તમાન વર્ષના ભાવ હોય, રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદનનું મૂલ્ય આંકવામાં આવે ત્યારે તેને આપણે નાણાકીય રાષ્ટ્રીય આવક તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ જોઈએ એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા. તો એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર એટલે જેમાં વ્યક્તિગત બાબતો અને આર્થિક ઘટકોના નાના એકમોનો સ્વતંત્ર અભ્યાસ કરવામાં આવે છે તેને એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમ કે વસ્તુની કિંમત છે, વસ્તુની માંગ છે
કે પેઢીની આવક અને ખર્ચ વગેરેનો સમાવેશ એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્રમાં કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર. તો સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર એટલે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રમાં સમગ્ર અર્થતંત્રનો અભ્યાસ થાય છે, જેમાં પ્રોફેસર બોલ્ડિંગના મત પ્રમાણે કહીએ તો સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર વ્યક્તિગત પરિમાણો નહીં પણ કુલ પરિમાણોનો અભ્યાસ કરે છે. જેમ કે રાષ્ટ્રીય આવકનો અભ્યાસ કરે છે, વૈયક્તિક આવકનો નહીં. તેવી જ રીતે સામાન્ય ભાવ સપાટીનો તેમાં અભ્યાસ કરવામાં આવે છે, કુલ રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદનનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. તો આ જે છે કુલ પરિમાણોનો જેમાં અભ્યાસ થાય છે, કોઈ એક વ્યક્તિની બચત નહીં પરંતુ સમગ્ર અર્થતંત્રની બચત તો અને ઉત્પાદનની તેમાં અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. તેને આપણે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ છે વાસ્તવદર્શી અર્થશાસ્ત્ર. વિજ્ઞાનના બે પ્રકાર હોય છે, એક વાસ્તવદર્શી અને બીજું આદર્શલક્ષી. તો અર્થશાસ્ત્ર છે જો વાસ્તવદર્શી અર્થશાસ્ત્ર તરીકે, તો વાસ્તવલક્ષી વિજ્ઞાન તરીકે વર્તમાન પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કરીને કારણ પરિણામ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતા નિયમો તારવે છે. તો તેને આપણે વાસ્તવદર્શી અર્થશાસ્ત્ર તરીકે ઓળખીએ છીએ. વર્તમાનની જે પરિસ્થિતિ છે તેના વચ્ચેનો કાર્ય અને કારણ વચ્ચેનો સંબંધ તેમાં તારવવામાં આવે છે. બરાબર. ત્યારબાદ આદર્શલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર એટલે શું? તો કે આદર્શલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર એ વાસ્તવદર્શી વિજ્ઞાન તરીકે વર્તમાન પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ તો કરે છે, પણ તે અભ્યાસ કર્યા પછી શું હોવું જોઈએ તે અંગેનો પણ આદર્શ રજૂ કરે છે. સારી પરિસ્થિતિ કેવી હોવી જોઈએ તે અંગે પણ તે જણાવે છે, એવો આદર્શ પ્રસ્તુત કરે છે. એટલા માટે તેને આદર્શલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તટસ્થ રેખા. એટલે કે તટસ્થ રેખા એટલે તો કે બે વસ્તુનો એક સરખો સંતોષ આપતા વિવિધ સંયોજનો દર્શાવતી રેખા એટલે તટસ્થ રેખા. ત્યારબાદ માંગનો જે નિયમ આવશે તો તેમાં આપણે જોઈએ સૌપ્રથમ માંગ એટલે શું? તો કે અમુક નિશ્ચિત કિંમતે જે તે વસ્તુ કે સેવા ખરીદવાની ઈચ્છા, શક્તિ અને તૈયારીનું પ્રમાણ એટલે તે વસ્તુની કે સેવાની માંગ. એમાં નિશ્ચિત કિંમત અને નિશ્ચિત સમયગાળો એ પણ આમાં લેવાય, એટલે કે એ સમયગાળા દરમિયાન. તો ત્યારબાદ માંગના નિયમની વાત કરીએ તો માંગનો નિયમ એટલે જે માર્શલે આપ્યો છે તેના સંદર્ભમાં જો અન્ય પરિબળો સ્થિર રહે તો વસ્તુ કે સેવાની કિંમત ઘટતા તેની માંગ વિસ્તરે છે અને કિંમત વધતા તેની માંગ સંકોચાય છે. તે માંગના નિયમની વ્યાખ્યા છે. ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ પછી આપણે તેનો કરીશું. ત્યારબાદ છે માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા. એટલે શું? તો કે કિંમતમાં થતા ટકાવારી ફેરફારને લીધે માંગમાં જે ટકાવારી ફેરફાર થાય છે તે બંને વચ્ચેના ગુણોત્તરને આપણે માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ છે માંગની આવક સાપેક્ષતા. તો આવકમાં થતા ટકાવારી ફેરફારને લીધે ગ્રાહકની વસ્તુ કે સેવાની માંગમાં જે ટકાવારી ફેરફાર થાય છે તેના ગુણોત્તર પ્રમાણને માંગની આવક સાપેક્ષતા કહેવાય છે. ત્યારબાદ માંગની પ્રતિ મૂલ્ય સાપેક્ષતા એટલે શું? તો કે કોઈ એક વસ્તુની કિંમતમાં ટકાવારી ફેરફાર અને બીજી વસ્તુની માંગના ટકાવારી ફેરફાર એ બંને વચ્ચેના ગુણોત્તર પ્રમાણને માંગની પ્રતિ મૂલ્ય સાપેક્ષતા કહેવામાં આવે છે. તો પહેલા યુનિટમાં આપણે આટલી બાબતોની ચર્ચા કરવાની છે. હવે જોઈએ યુનિટ નંબર 2. યુનિટ નંબર 2નું નામ છે માંગ વિશ્લેષણ અને ગ્રાહકની વર્તણૂક. તો માંગ વિશ્લેષણ અને ગ્રાહકની વર્તણૂકમાં આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે માંગના વિવિધ પ્રકારો, જેમાં વ્યક્તિગત માંગ અને બજાર માંગ, પેઢીની માંગ અને ઉદ્યોગની માંગ, વપરાશી વસ્તુઓની માંગ
અને ઉત્પાદક વસ્તુઓની માંગ. તાર્કિક માંગ અને ટકાઉ વસ્તુઓની માંગ. ટકાઉ વસ્તુઓની માંગ અને નાશવંત વસ્તુઓની માંગ. આવક અને કિંમતના આધારે માંગનું અંદાજીકરણ. માંગ આગાહીની સર્વેક્ષણ અને આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ધતિઓ. આટલી બાબતોની આપણે આ યુનિટમાં ચર્ચા કરવાની છે. તેમાં આપણે સૌપ્રથમ થોડીક વ્યાખ્યાની વાત કરી તો માંગ આગાહી એટલે શું? તો કે વેચાણ અંગે નક્કી કરવામાં આવેલા કાર્યક્રમ હેઠળ અને પેઢીના અંકુશ બહારના આર્થિક તેમજ અન્ય અનુમાનિત પરિબળોના માળખા હેઠળ ભવિષ્યના અમુક ચોક્કસ સમય દરમિયાન વેચાણનું નાણાકીય ભૌતિક પ્રમાણ કેટલું હશે એનો અંદાજ એટલે માંગ આગાહી. તો આ વાત થઈ મિત્રો યુનિટ નંબર 2. હવે આપણે જોઈએ યુનિટ નંબર 3 નું નામ છે ઉત્પાદન ખર્ચ અને આવકનું વિશ્લેષણ. જેમાં આપણે જોવાનું છે ઉત્પાદન એટલે શું, ટૂંકા ગાળા અને લાંબા ગાળાનું ઉત્પાદન વિધેય. ત્યારબાદ રૂપાંતર રેખા, જેને ઉત્પાદન શક્યતા રેખા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સમુત્પાદન રેખા અને સમખર્ચ રેખા અને પેઢીની સમતુલા. કદ વિકાસના લાભ અને ગેરલાભના ખ્યાલો. ત્યારબાદ ખર્ચ વિશ્લેષણ જોવાનું છે, જેમાં કુલ સ્થિર ખર્ચ, કુલ અસ્થિર ખર્ચ, કુલ ખર્ચ, સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ, સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ, સરેરાશ ખર્ચ, સીમાંત ખર્ચ, સરેરાશ ખર્ચ અને સીમાંત ખર્ચ વચ્ચેનો સંબંધ, વાસ્તવિક ખર્ચ, ડૂબેલો ખર્ચ, વૈકલ્પિક ખર્ચ, ગર્ભિત ખર્ચ, હિસાબી ખર્ચ, નાણાકીય ખર્ચ, ખુલ્લો ખર્ચ. ત્યારબાદ જોવાનું છે આવકના મૂળભૂત ખ્યાલો. આવકના મૂળભૂત ખ્યાલો જેમાં કુલ આવક, સીમાંત આવક, સરેરાશ આવક, સીમાંત આવક અને સરેરાશ આવક વચ્ચેનો સંબંધ. આટલી જે બાબતો છે તે આપણે યુનિટ નંબર 3 માં જોવા. યુનિટ નંબર 3 માં આવતી કેટલીક મહત્વની વ્યાખ્યાઓ આપણે જોઈએ. તો સૌપ્રથમ જોઈએ ઉત્પાદન એટલે શું. વિશેષ આવક પ્રાપ્તિની અપેક્ષાએ ચીજવસ્તુ કે સેવાનું કુદરતી સર્જનમાંથી તેના સ્વરૂપમાં પરિવર્તન કરીને, સ્થળાંતર કરીને કે પેકેજિંગ દ્વારા કે તેના સ્વરૂપમાં પરિવર્તન કરીને તેમાં તૃષ્ટિગુણમાં વધારો કરવાની જે પ્રક્રિયા છે તેને આપણે ઉત્પાદન તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ જે છે એ ઉત્પાદન વિધેય એટલે શું? તો કે વસ્તુનું ઉત્પાદન અને તે માટે જરૂરી ઉત્પાદન સાધનો વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું વિધેય એટલે ઉત્પાદન વિધેય. એટલે કે ઉત્પાદન અને ઉત્પાદનના સાધનો વચ્ચેનો જે સંબંધ છે તેની વાત ઉત્પાદન વિધેયમાં કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છે સમુત્પાદન રેખા એટલે શું? તો કે અન્ય સાધનો સ્થિર રાખી ઉત્પાદનના કોઈ બે સાધનોના જુદા જુદા સંયોજનો દ્વારા સમાન ઉત્પાદન દર્શાવતા બિંદુઓને જોડતી રેખા એટલે સમુત્પાદન રેખા. સમખર્ચ રેખા એટલે શું? કે પેઢી તેણે નક્કી કરેલા ખર્ચવા પાત્ર રકમ દ્વારા ઉત્પાદનના બે સાધનોના કયા સંયોજનો ખરીદી શકે તે દર્શાવતી રેખાને સમખર્ચ રેખા કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આપણે જોશું તો છે એ પેઢીની સમતુલા એટલે શું? તેના પહેલાં જોઈ લઈએ પેઢી એટલે શું? તો કે પેઢી એટલે ચીજવસ્તુ કે સેવાનું ઉત્પાદન કે ખરીદ વેચાણ કરતું એકમ, જેને આપણે પેઢી તરીકે ઓળખીએ છીએ. પેઢીની સમતુલા એટલે શું?
કે પેઢીની સમતુલા એટલે ઉત્પાદનની એવી અવસ્થા કે જેમાં ફેરફાર કરવાથી કુલ નફામાં ઘટાડો થાય છે અથવા તો નફાને વધારી શકાતો નથી, તેવી જે પેઢીની સ્થિતિ જે થાય તો તેને આપણે પેઢીની સમતુલા તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ઉત્પાદન શક્યતા રેખા એટલે શું? ઉત્પાદન શક્યતા રેખા એટલે આપેલા સંસાધનો કે સાધનો કે ટેકનોલોજી દ્વારા બે વસ્તુઓના ઉત્પાદનની વૈકલ્પિક શક્યતાઓ દર્શાવતી રેખાને આપણે ઉત્પાદન શક્યતા રેખા અથવા તો રૂપાંતર રેખા તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. ઊંડાણપૂર્વક પછી આપણે એનો અભ્યાસ કરીશું. ત્યારબાદ હવે ખર્ચની જુદા જુદા જે વિવિધ ખર્ચ છે તેની આપણે થોડી વ્યાખ્યાઓ જોઈએ. તો પેલું છે કુલ સ્થિર ખર્ચ. કુલ સ્થિર ખર્ચ એટલે શું? તો કે ઉત્પાદનના ફેરફારો સાથે જે ખર્ચ ફેરફાર પામતો નથી તેને સ્થિર ખર્ચ કહેવામાં આવે છે. કુલ અસ્થિર ખર્ચ એટલે શું? તો કે ઉત્પાદનના ફેરફાર સાથે જે ખર્ચ ફેરફાર થાય છે તેને આપણે અસ્થિર ખર્ચ તરીકે ઓળખીએ છીએ. જ્યારે કુલ ખર્ચ એટલે શું? કુલ ખર્ચ એ કુલ અસ્થિર ખર્ચ અને કુલ સ્થિર ખર્ચ બંનેનો સરવાળો છે. એટલે કે કુલ ખર્ચ એટલે કે નિશ્ચિત ઉત્પાદન મેળવવા માટે ઉત્પાદન એકમ દ્વારા કરવા પડતા તમામ ખર્ચાના સરવાળાને આપણે કુલ ખર્ચ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ જોઈએ સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ. સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ એટલે શું? તો કે કુલ ઉત્પાદનમાં એકમ દીઠ સ્થિર ખર્ચનું સરેરાશ પ્રમાણ એટલે સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ. સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ મેળવવા માટે સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ બરાબર કુલ સ્થિર ખર્ચ ભાગ્યા કુલ ઉત્પાદન એમ થાય. ત્યારબાદ છે સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ. કુલ ઉત્પાદનમાં એકમ દીઠ અસ્થિર ખર્ચનું સરેરાશ પ્રમાણ એટલે સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ. સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ ઉત્પાદન વધતા શરૂઆતમાં ઘટે છે અને ત્યારબાદ તે વધવાનું વલણ ધરાવે છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ સરેરાશ ખર્ચ. સરેરાશ ખર્ચ એટલે શું? તો કે કુલ ઉત્પાદનમાં એક એકમ દીઠ થતા ખર્ચનું સરેરાશ પ્રમાણ એટલે સરેરાશ ખર્ચ. સરેરાશ ખર્ચ એટલે કુલ ખર્ચ ભાગ્યા કુલ ઉત્પાદન. સીમાંત ખર્ચ એટલે શું? તો કે કુલ ઉત્પાદનમાં એક એકમનો વધારો કે ઘટાડો કરવાથી કુલ ખર્ચમાં જે ફેરફાર થાય છે તેને આપણે સીમાંત ખર્ચ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એ સીમાંત ખર્ચ કહેવાય છે. વાસ્તવિક ખર્ચ એટલે શું? વસ્તુ કે સેવાનું ઉત્પાદન કરવા માટે લોકો જે કષ્ટ ભોગવે છે તેને આપણે વાસ્તવિક ખર્ચ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ ડૂબેલો ખર્ચ એટલે શું? તો કે ડૂબેલો ખર્ચ એટલે એવો ખર્ચ જેના પર ધંધાકીય પ્રવૃત્તિના સ્વરૂપ કે સ્તરમાં થતા ફેરફારોની કોઈ અસર પડતી નથી. ત્યારબાદ છે વૈકલ્પિક ખર્ચ એટલે શું? તો કે કોઈ એક વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવા માટે જે બીજો વિકલ્પ જતો કરવામાં આવે છે તેને તે વસ્તુનું વૈકલ્પિક ખર્ચ કહેવાય છે. વૈકલ્પિક ખર્ચ એટલે બીજી ભાષામાં આપણે બીજા શબ્દમાં કહીએ તો જતો કરવો પડતો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ એટલે વૈકલ્પિક ખર્ચ. ગર્ભિત ખર્ચ એટલે શું? એટલે કે ઉત્પાદનની માલિકીના સાધનોના ખર્ચા જેની દેખીતી રીતે ચૂકવણી કરવામાં આવતી નથી તેવા ખર્ચાને ગર્ભિત ખર્ચા કહેવામાં આવે છે. હિસાબી ખર્ચ એટલે શું? તો કે હિસાબી ખર્ચ એટલે આવક જાવકના હિસાબોમાં જેની નોંધ લેવાય છે તેવા તમામ ખર્ચાઓને હિસાબી ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નાણાકીય ખર્ચ એટલે શું? તો કે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવા માટે નિયોજક દ્વારા જે નાણાકીય ચૂકવણીઓ કરવામાં આવે છે
તેને નાણાકીય ખર્ચ કહેવામાં આવે છે. ખુલ્લો ખર્ચ એટલે શું? ઉત્પાદક પેઢી બહારના સાધન માલિકોને જે ચૂકવણીઓ કરે છે તે ખુલ્લા ખર્ચ કહેવાય છે. ત્યારબાદ જોઈએ કુલ આવક એટલે શું? તો કે કુલ આવક એટલે પેઢી તમામ એકમોનું વેચાણ કરીને જે આવક મેળવે છે તેને આપણે કુલ આવક કહીએ છીએ. ત્યારબાદ સીમાંત આવક એટલે શું? તો કે કુલ ઉત્પાદન કે વેચાણમાં એક એકમનો વધારો કે ઘટાડો કરવાથી કુલ આવકમાં જે ફેરફાર થાય છે તેને સીમાંત આવક કહેવાય છે. ત્યારબાદ જોઈએ સરેરાશ આવક. એક એકમના વેચાણ દીઠ પ્રાપ્ત થતી આવકનું પ્રમાણ એટલે સરેરાશ આવક, જેને વેચાણ કિંમત પણ કહી શકાય. તો આ જે વાત છે ઉત્પાદન ખર્ચ અને આવક વિશ્લેષણમાં યુનિટમાં આપણે આટલી બાબતોનો અભ્યાસ કરવાનો છે. હવે જોઈએ આપણે યુનિટ નંબર 4. યુનિટ નંબર 4નું નામ છે અપૂર્ણ હરીફાઈ, વસ્તુ બજારમાં કિંમત નિર્ધારણ અને સાધન બજારમાં કિંમત નિર્ધારણ. તેમાં આપણે જોવાનું છે પૂર્ણ હરીફાઈનો ખ્યાલ. બજારના વિવિધ પ્રકારો છે, તેમાં પૂર્ણ હરીફાઈનો ખ્યાલ, ઇજારો અને ઇજારાનું નિયંત્રણ, કિંમત ભેદભાવ અને માલનું લાદણ, ઇજારાયુક્ત હરીફાઈ અને ઇજારાયુક્ત હરીફાઈમાં કિંમત નિર્ધારણ, વેચાણ ખર્ચ અને તેની અસરો, દ્વિઇજારો અને અલ્પહસ્તક ઇજારાના ખ્યાલો. ત્યારબાદ જોડાણયુક્ત અને અલ્પહસ્તક ઇજારો, ભાવ નેતૃત્વ અને ખાંચાવાળી માંગ રેખાનું મોડલ, બે વ્યક્તિ શૂન્ય સરવાળાની રમતનો સિદ્ધાંત, ભાડાનો સિદ્ધાંત, જેમાં આપણે રિકાર્ડોનો ભાડાનો સિદ્ધાંત અને આધુનિક ભાડાના સિદ્ધાંતની ચર્ચા કરવાની છે. ત્યારબાદ ભાડું અને અર્ધ ભાડુંનો ખ્યાલ. ત્યારબાદ નફાનો ખ્યાલ. નફો એટલે શું? નફા અંગેનો નવપ્રવર્તનનો સિદ્ધાંત. ત્યારબાદ જોખમ અને અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત. આટલી બાબત આપણે યુનિટ નંબર 4માં અભ્યાસ કરવાનો છે. તેમાં આવતી કેટલીક મહત્વની જે વ્યાખ્યાઓ છે તેની આપણી ચર્ચા કરી. તો પૂર્ણ હરીફાઈ સૌપ્રથમ છે. તો પૂર્ણ હરીફાઈ એટલે શું? કે જ્યારે સમાન ગુણી વસ્તુઓના ભાવો વાહન વ્યવહાર ખર્ચને બાદ કરતા સમાન જણાય ત્યારે બજારમાં પૂર્ણ હરીફાઈ પ્રવર્તે છે તેમ કહેવાય. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો ઇજારો એટલે શું? તો કે ઇજારો એટલે બજાર પર એક જ ઉત્પાદક કે વેચાણકર્તાનું પ્રભુત્વ એટલે ઇજારો. ઇજારામાં જે કિંમત ભેદભાવ થાય. કિંમત ભેદભાવ એટલે શું? તો કે કિંમત ભેદભાવ એટલે સમાન ગુણી વસ્તુ કે સેવાની જુદા જુદા ગ્રાહકો, જુદા જુદા સ્થળો, જુદા જુદા સમયે કે જુદા જુદા ઉપયોગ માટે જુદી જુદી કિંમત લેવામાં આવતી હોય તો તેને કિંમત ભેદભાવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ માલનું લાદણ. માલનું લાદણ એટલે શું? તો કે ખૂબ જ નીચી કિંમતે બીજા દેશના બજારમાં વસ્તુના જથ્થાનો ભરાવો કરવો એટલે લાદણ. અહીં વસ્તુના ભાવો પોતાના દેશ કરતાં વિદેશના બજારોમાં નીચા રાખવામાં આવે છે. તેને આપણે લાદણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ છે ઇજારાયુક્ત હરીફાઈ એટલે શું? તો કે હરીફાઈવાળું બજાર અને ઇજારાવાળું બજાર બંને તત્વનું સંમિશ્રણ ધરાવતી બજાર વ્યવસ્થા એટલે ઇજારાયુક્ત હરીફાઈવાળું બજાર એમ કહી શકાય. ઇજારાયુક્ત હરીફાઈવાળા બજાર પછી જોઈએ આપણે વેચાણ ખર્ચ એટલે શું?
તો કે વેચાણ ખર્ચ એટલે વસ્તુનું વેચાણ વધારવા માટે ઇજારાયુક્ત હરીફાઈવાળા બજારમાં વેચાણ ખર્ચ જે છે એનું ખૂબ જ વધારે મહત્ત્વ છે. પછી એની આપણે ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરશું. તો કે વેચાણ ખર્ચ એટલે વસ્તુનું વેચાણ વધારવા માટે વસ્તુ વિભિન્નતા દર્શાવવા કે કાલ્પનિક ભિન્નતા પેદા કરવા માટે ઉત્પાદક જે ખર્ચ કરે છે તેને વેચાણ ખર્ચ કહેવાય છે. ત્યારબાદ જોઈએ દ્વિહસ્તક ઇજારો એટલે શું? તો કે દ્વિહસ્તક ઇજારો પ્રોફેસર આલ્બર્ટ મેયર્સ લખે છે, તેમના મતે દ્વિહસ્તક ઇજારો એટલે એવી પરિસ્થિતિ કે જેમાં બે જ પેઢીઓ એક સરખી પ્રમાણિત વસ્તુ અથવા તો પરસ્પર સહેજ જુદી પડતી બે વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરે કે પેદા કરે છે તેને આપણે દ્વિહસ્તક ઇજારા તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ જોઈએ અલ્પહસ્તક ઇજારો એટલે શું? તો કે અલ્પહસ્તક ઇજારો એટલે બજાર ઉપર ગણ્યા ગાંઠ્યા ઉત્પાદકો કે વેચનારાઓનું પ્રભુત્વ હોય તેવા બજારને આપણે અલ્પહસ્તક ઇજારાવાળા બજાર તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ જોઈએ ભાડું એટલે શું? સામાન્ય અર્થમાં ભાડું આપણે કેને કહેવાય? અર્થશાસ્ત્રની ભાષામાં આપણે ભાડું એટલે આર્થિક ભાડાના ખ્યાલ છે એ ખૂબ જ મહત્ત્વ ધરાવે છે. એ પછી આપણે ઊંડાણપૂર્વક આપણે ચર્ચા કરીશું. પણ ભાડું કોને કહેવાય? તો કે ભાડું એટલે જમીન, મકાન કે અન્ય સંપત્તિના ઉપયોગ કરવા બદલ જે વળતર ચૂકવાય તેને ભાડું કહેવાય છે. ત્યારબાદ નફો એટલે શું? તો કે ઉત્પાદનના સાધનોના સંયોજનો દ્વારા ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિ કરવા બદલ નિયોજકને જે વળતર મળે છે તેને નફો કહેવાય છે. તો કે નફો એટલે નિયોજકને જે ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં જે નિયોજક છે સાધન સંયોજન કરી અને ઉત્પાદનના સાધનો રોકે છે અને ઉત્પાદન પ્રક્રિયા કરે છે અને તે અન્ય સાધનોને વળતર ચૂકવ્યા પછી જે વધે છે નિયોજક માટે, તો નિયોજકને મળતું જે વળતર છે તેને આપણે નફા તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો નફા અંગેના જે ખ્યાલો છે, નફા અંગેના નવપ્રવર્તનનો ખ્યાલ અને નફા અંગેનો જોખમ અંગેનો ખ્યાલ, એની આપણે ઊંડાણપૂર્વક પછી ચર્ચા કરશું. તો મિત્રો બીકોમ સેમેસ્ટર 1ના અર્થશાસ્ત્રમાં આપણે 4 યુનિટ જે છે તેમાં જે અભ્યાસક્રમ આવે છે તેની આપણે આજે ચર્ચા કરી. હવે પછીની ચર્ચા એક પછી એક યુનિટમાં આવતા મુદ્દાઓની આપણે ચર્ચા હવે પછીના લેક્ચરમાં કરીશું. આ લેક્ચરમાં મિત્રો આટલું જ. આવજો.